নেশা নয়, জীবন বাঁচান। জেগে উঠুক মানবতা, জেগে উঠুক চেতনা। নমস্কার দর্শকগণ, আজ এসি নিউজের টিম পৌঁছে এসেছে শিলিগুড়ির দেবীডাঙ্গা, যেখানে সন্ত রামপালজি মহারাজজির শিষ্যরা এক নেশামুক্ত কেন্দ্রে এসে পড়েছে। যেখানে সন্ত রামপালজি মহারাজজির শিষ্যদের উদ্দেশ্য হলো সন্ত রামপালজি মহারাজজির জ্ঞানের অনুসারে তাদের নেশার যে ভুল পথ, সেই পথকে চেঞ্জ করা। তো আমরা যাব ভিতরে এবং দেখব কি ব্যবস্থা রয়েছে। তো চলুন আমরা এই বিষয়বস্তু আর এই যে ব্যবস্থা আছে এই সব কিছু জানি, আর আপনাদেরকে সম্পূर्ण खबर দেওয়ার চেষ্টা करी। नमस्कार सर। नमस्कार। सर आपका नाम? मेरा नाम लाल बाबू शाह हुआ। मैं नेपाल काठमांडू से आया हूँ। हम लोग मुनिन ट्रस्ट दिल्ली के तहत अंतर्गत पूर्ण कबीर उपासक समाज नेपाल के तरफ से हम लोग नेपाल और भारत के बहुत सारे कॉलेजेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, रिहाब सेंटर और उसके बाद आर्मी पुलिस के कैंप, बटालियन सब में ये नशा मुक्ति कार्यक्रम चलाते हैं। उसी के तहत आज आपके शहर में पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर भी हम लोग दिशा फाउंडेशन का ये जो रिहाब सेंटर है उसमें हम लोग का ये कार्यक्रम होने जा रहा है। जो आज का युवा पीढ़ी कैसे बिगड़ रहा है, नशा मुक्त करे, इसके छुड़ाने का उपाय क्या है, इस संबंध में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। और युवा और युवती लोग इसके चक्कर में कैसे पड़ जाता है, इसके उपाय क्या है इसमें से छूटने, उसी संबंध में हम इन लोग मोटिवेशनल प्रोग्राम देने जा रहे हैं। उसी के संबंध में आए हुए हैं। सर आप लोग यहाँ पे नशा मतलब आपके गुरुजी नशा कैसे छुड़ाते हैं? बहुत साथ है हमारे साथ में। वे ऑफ लिविंग एक बुक देख रहे हैं। ये बुक यदि कोई पढ़ लेगा, अच्छा तरीका से पढ़ लेगा, तो इसमें कहीं खोजने जाना पड़े, सारा विधि इसमें लिखा हुआ है। और नशा कैसे छुड़ाया जाएगा, कोई आदमी नशा करता है, नशा का दुष्प्रभाव क्या है, कैसे बाल बच्चा बिगड़ जाता है, घर परिवार उसका कैसे उजड़ जाता है, उस संबंधी हम लोग बताते हैं। और नशा जो छुड़ाने का शरीर में कैसे होता है, सल्फर की कमी हो जाता है, वो कहाँ से पूर्ति हो जाए, उस संबंध में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे और वो सारा उपाय बताएंगे। जितने दूरव्यसनी आज इस मोटिवेशनल प्रोग्राम में उपस्थित होंगे सब लोगों को हम बताएंगे। सर आपने बोला कि साइंटिफिक वे से, अभी आध्यात्मिक वे से भी हमने सुना कि आप आध्यात्मिक वे से भी बताएंगे कि नशा क्यों नहीं करना चाहिए। हम लोगों ने देखा है कि नशा के बारे में बहुत कुछ सुना जाता है कि लोग नशा के चक्कर में एक बेटा एक माँ अपने बेटे को खो देता है, एक पत्नी अपने पति को खो देता है। तो आप लोग कैसे समझाने वाले हैं इन लोगों को? बिल्कुल सही। ये किस कारण से घर बिगड़ता है, ये समाज में अपने घर से ये शुरू करता है लोग, और साथी संगति में पढ़ के उसके चक्कर में ये लड़के लोग बिगड़ जाते हैं। उस संबंध में हम लोग उपाय बताएंगे, ये कैसे इस पर नियंत्रण किया जाएगा। उस सारे पहलू पर हम आध्यात्मिक संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के द्वारा और वैज्ञानिक कारण के द्वारा हम लोग स्पष्ट करेंगे कि नशा कैसे छुड़ाया जाता है। उसी संबंध में हम लोग मोटिवेशनल प्रोग्राम देंगे। सर आजकल की जो युवा पीढ़ी है, जेन जी जिसको समाज कहा जाता है, तो उसको आप लोग को क्या मतलब संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम आपके चैनल से ये संदेश देना चाहते हैं, अगर जितने दर्शक वृंद देखेंगे इंटरव्यू को, वो लोग जहाँ जहाँ मोटिवेशनल प्रोग्राम होता है आप लोग भी उसमें आइए, देखिए कैसे संत रामपाल जी का मुहिम चला हुआ है, नशा मुक्ति समाज बनाना है। उसमें उन्हों के दिया हुआ प्रवचन ज्ञान के आधार पर हम लोग नशा मुक्ति छुड़ाने का जो विधि बताएंगे वो देखकर आप लोग समझ जाएंगे और वैज्ञानिक आधार भी देंगे, उससे स्पष्ट हो जाएगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद सच साहेब। নমস্কার। নমস্কার, আপনার নাম? পূর্ণিমা দাসী। আপনি কোথা থেকে এসেছেন? আমি দেবীডাঙ্গা, দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্ট থেকে এসেছি। এখানে যে আমরা শুনলাম কি সন্ত রামপালজি মহারাজজির সান্নিধ্যে এখানে একটা নেশামুক্ত কিছু চলছে, অনুষ্ঠান চলছে। তো এই বিষয়ে আপনি কি বলতে চান? এখানে কেন চলছে বা এখানে যে চলছে যে এখানে কি বিষয় চলছে ভিতরে? হ্যাঁ, এখানে এখন সবাই এখানে তো জেন্টস সবাইকে যারা নেশা করে,
মা বাবার কষ্ট হয়, নিজেরও কষ্ট হয়, সমাজের কষ্ট হয়, সম্পূর্ণ দিক থেকে অশান্তি হয়। গতিকে সবাই ভাবে যে আমি এইখানে যদি আসতে পারি তাহলে আমি নেশামুক্ত হব, কিন্তু সবাই নেশামুক্ত হতে পারে না। কিন্তু আমরা যদি সন্ত রামপালজির কৃপাতে আসার পর যদি আমরা নির্ভবে একদম নির্মমভাবে যদি ভক্তি করি, তাহলে এখানে এত পাওয়ার আছে এই ভক্তির। এই পাওয়ারে মানে যতই বড় নেশা হোক না কেন, গাঞ্জা, আপনার বিড়ি সিগারেট, যতই বড় নেশা না হোক কেন, ওটা একদম হাওয়ার মতো উড়ে যায়। আর এটা জিতা জাগতা মানে পাওয়ার আছে ভগবানের। গতিকে সবাই যদি চায় যে আমি এই এত নেশামুক্তি কেন্দ্রেই থাকি বা কোনোখানেই থাকি, যেখানেই না থাকি, আমি ভগবানের আচরণে আসে শাস্ত্র অনুসারে আমি ভক্তি করে নিজেকে মুক্তি পাবো, তাহলে আমাদের লেডিস মানে জেন্টস তো হবেই, আর লেডিসরাও কিন্তু খুব নেশা করে, লেডিসও উদ্ধার পাবে। ভিতরে ঘরেই থাকে থাকে কত সুইসাইড করে, কারণ নিজেকে নিজে ঠিক মতো রাখতে পারে না। নেশা হলে তো নিজের জ্ঞান থাকে না। তো সবাইকে আমি ভাবি যে সবাই যদি জ্ঞানে আসে, রামপালজি ভগবানের এতই পাওয়ার, আর এখন বর্তমান যুগে পরম মানে সাক্ষাৎ ভগবান এসেছে। গতিকে এই সময়ে যদি আমরা সঠিক ভক্তিটা করতে পারি, তাহলে আমরাও বাঁচবো, সমাজটাকেও বাঁচাতে পারবো। এটা 100% গ্যারান্টি। আর আমি বলাটাই নয়, যদি আপনি প্র্যাকটিক্যাল আসেন, প্র্যাকটিক্যাল যদি ভক্তিটা করে নিজের কি লাভ হয় সেটা আপনি নিজেই প্রমাণ করতে পারবেন। আজকালকার সমাজে যারা মানে আজকালকার জেনারেশনের যারা আছে, তারা এখন এই ছোট বয়স থেকেই নেশা করতে শুরু করে দিয়েছে। তো এই বিষয়ে আপনি কি বলতে চান ওদেরকে, যারা আমাদের চ্যানেলে দেখছে? হ্যাঁ, আমি এখন এটাই বলতে চাই যে ওরা এখন বুঝতেই পারে না, ওদের জ্ঞান নাই। সঠিক যদি জ্ঞান থাকতো তাহলে তো এখন কেউই নেশা করতো না। ওদের জ্ঞানটা নাই, তাই সবাই গার্জিয়ান হোক, সমাজ হোক, সবাই মানে জাগ্রত হতে হয় আর ভাবতে হয় যে প্রকৃত যে ভগবানের শরণে আসলেই আমরা সেই নেশা মুক্তিটা আমরা ছাড়াতে পারবো। যে প্রকৃত এখন আমাদের জ্ঞান কি, আমি সেটাই, জগতের এখন পাওয়ার কি, জগতে এখন সদ্গুরু কে, সেইটাই যদি শাস্ত্র অনুসার প্রমাণ অনুসার যদি সবাই নিজে প্র্যাকটিক্যাল নিজের জীবনে আনে আর সত্যিটা জানতে চায়, তাহলে উনি গুগলেই চার্জ করুক বা প্র্যাকটিক্যাল শাস্ত্রজ্ঞ সবাই সাথেই চার্জ করলে উনি পাবে যে শাস্ত্র মতে এখন প্র্যাকটিক্যাল সন্তরাম রামপালজি সত্য মানে ভগবান। গতিকে তেওর আচরণে যদি আসে, আশ্রিত হয় যদি, তাহলে 100% ছোট বাচ্চা হোক বড় হোক সবাই মুক্তি পাবে। আপনার সময় দেওয়ার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ। নমস্কার স্যার। হ্যাঁ নমস্কার, স্যার আপনার নাম? আমার নাম অভিজিৎ দাস। স্যার, এখানে যে ব্যবস্থা চলছে, ঠিক আছে, আমরা দেখলাম কি এখানে অনেকজন আসছে এই নেশামুক্তি কেন্দ্রে। তো এখানে কি ব্যবস্থা আছে, কি বিষয় এখানে যে চলছে? এটা আমাদের সন্ত রামপালজি মহারাজজির একটা মুহিম। সারা সমাজে যে নেশা চলছে, আজকে বাচ্চা থেকে বড় সবাই মানে নেশাতে ডুবে গেছে। আজকে দেখুন সমাজে যেগুলো আমাদের স্কুলে বলুন বা বাড়িতে বলুন, সবাই চাইছে আমরা ভালোভাবে থাকি, কিন্তু এই নেশা আমাদেরকে সব মানে সব কিছু নষ্ট করে দিচ্ছে। আজকে সন্ত রামপালজি মহারাজজি এই নেশামুক্তি কেন্দ্র, উনার বচনে শক্তি আছে। আধ্যাত্মিকের যে গুরু হয় তিনি তত্ত্বদর্শী সন্ত, গীতা অনুসারে সেই তত্ত্বদর্শী সন্ত। আমাদের তত্ত্বদর্শী সন্ত রামপালজি মহারাজজির যে আরও যে সমাজের দেহাজ মুক্ত সমাজ, এগুলো উনি মুহিম চলছে। তার মধ্যে নেশাটা একটা বড় আমাদের সমাজে চলছে নেশা। তো এই জন্য আমাদের সব নেশামুক্তি কেন্দ্রে আমরা যাই এই প্রজেক্টটার মাধ্যমে, সেই শাস্ত্র অনুসারে ভক্তি করার জন্য তাদেরকে অনুপ্রেরণা জানাই, এবং গুরুজির যে বচন শক্তি, তার জ্ঞান শুনলে তারা আস্তে আস্তে এই নেশা ছেড়ে দিচ্ছে এবং তারা সংসার করছে ভালোভাবে, তারা পড়াশোনা করছে ভালোভাবে, ভক্তি করছে। এবং ভক্তি পথে থাকলে কি হয়, ভক্তিটা শাস্ত্র অনুসারে হলে তারা দেখবেন সব লাভ পাবে। আজকে নেশা করছে, তারা জানে না নেশা করলে আমাদের কি ক্ষতি হচ্ছে। নেশা করলে শুধু শারীরিক ক্ষতি নয়, এবং এটা শাস্ত্রে লেখা যে মাদেরা পিবে কারবা পানি সত্তর যেন কুত্তে কি জানি। তারা যখন শুনছে তাদের আত্মা জেগে উঠছে যে না, আমরা কি ভুল করছি, আমরা এই জন্মে তো ভুল করছি এবং 70 জন্ম তাদেরকে কুকুর হতে হবে। তো তারা এই বুঝছে এবং শাস্ত্র প্রমাণ দেখছে। এই জন্য সন্ত রামপালজি মহারাজজি আমাদের এই জ্ঞান প্রচারে আমাদের সমস্ত মানুষরা সঠিক ভক্তি করছে নেশা ছেড়ে। স্যার, আপনি যে বললেন কি নেশার জন্য অনেকগুলো পরিবার খারাপ হচ্ছে, আমরা দেখছি কি এক মা নিজের ছেলেকে হারায় ফেলে নেশার কারণে। তো সন্ত রামপালজি মহারাজ মানে নেশাটাকে ঠিক কিভাবে ছাড়াতে চাচ্ছে, একটু ক্লিয়ার ভাবে বলুন। নেশাটা ছাড়াতে যে উনি যে আমাদের সৎসঙ্গ হয় এবং যে শাস্ত্র অনুসারে ভক্তি, যে গীতা অনুসারে, এটা আপনাকে দেখুন, ভক্তি করতে গেলে ভক্তির পুস্তক আছে বেদ গীতা। তো বেদ গীতার যে যে তত্ত্বদর্শী সন্তর কথা বলা, যে কোন মন্ত্র আছে, এগুলো শুধুমাত্র সেই তত্ত্বদর্শী সন্ত দেন। যিনি পরমাত্মা, যিনি তত্ত্বদর্শী সন্ত পরমাত্মা নিজে আসে, এই এবং তার প্রমাণ গীতাতে আছে। স্যার, ভক্তি করলে কি নেশা মুক্ত হয়ে যাবে, এর কোনো প্রমাণ আছে? একদম, ভক্তি করলে নেশা মুক্ত হয়।
সমাজ এবং আজকে আমি জিতা জাগদা প্রমাণ। আমি নেশা করতাম, আমি মদ বিড়ি গাঁজা এবং সব কিছু খেতাম, কিন্তু আমি দেখুন আমার তার জন্য আমার শরীর একদম কিডনিও খারাপ হয়ে গেছিলো। আজকে দেখুন এই জ্ঞান বুঝে স্বাস্থ্য অনুসারে, এবং আমি যখন মন্ত্র পাই তখন থেকে আমার নেশা করার ইচ্ছাই হয় না। তখন থেকে আমার নেশা করার প্রতি আর কোনো আমার মানে ভালোই লাগে না। তখন আমি ভক্তি যে আমার এটা আমার করতে হবে, এটা আমার দরকার আমার, তখন আমি বুঝতে পারলাম। স্যার, তার মানে আপনি বলতে যাচ্ছেন কি সন্ত রামপালজি মহারাজের কাছ থেকে মানে জড়িত হওয়ার পরে আপনি নেশা ছেড়ে দিয়েছেন। তো এটা মানে এটা কিভাবে সম্ভব? কি সরকার তো আজকাল মানে অনেক বড় বড় নেশামুক্তি কেন্দ্র খুলছে, যেখানে আপনারা যেখানে আসছেন, তো সন্ত রামপালজি মহারাজজি নিজের মানে ভক্তি সাধনার দ্বারা কিভাবে মানে ছাড়ানোর চেষ্টা করছে বা কিভাবে ছাড়াচ্ছেন? দেখুন, ভক্তি সাধনা যদি বলা হয়, এটা হচ্ছে বিশ্বাস, আর তার জন্য আমাদের বেদ গীতা প্রমাণ হয়। বেদ গীতা প্রমাণ আছে। আজকে বেদ গীতা কেন দিয়েছে, বেদ গীতা শাস্ত্র কেন আছে? ভগবানকে তো সবাই ভাবছে ভগবান, কিন্তু ভগবানের প্রমাণ আছে বেদ গীতাতে। বেদ গীতায় প্রমাণ আছে ভগবান কে, তিনি কোথার থেকে এসছেন। তো এইগুলো আমরা যখন জানতে পারি, আমাদের তখন আত্মা জেগে ওঠে এবং আমরা বুঝতে পারি যে সঠিক পথ কোনটা আর বেঠিক পথ কোনটা। তখন আমরা চুজ করতে পারি। এখন আমাদের চুজ করার ক্ষমতা নেই। সমাজে যে কিছু কুরীতি চলছে, অনেক কুরীতি আছে। আজকে দহেজ প্রথা ধরুন, আজকে মেয়েরা দহেজের জন্যে মানে বিয়ে হচ্ছে 1 মাস 2 মাসের মধ্যেই গলায় দড়ি বা কোনো দেখছি গায়ে আগুন লাগিয়ে মারা যাচ্ছে। আজকে নেশার জন্যেও আজকে একটা ছেলেকে বিয়ে দিচ্ছে, তারপরে দেখছে সে শুধু নেশাই করছে। তো এই জন্য মেয়েরাও সেখান থেকে চলে আসছে। আজকে শান্তারামপালজি মহারাজজি ভক্তির মাধ্যমে, ভক্তির যে বচন শক্তি, উনার পাওয়ার, উনি যে আসল গুরু, তার প্রমাণ এই ভক্তি করলে পাওয়া যাবে। ভক্তি না করলে কেউ বুঝতে পারবে না। যারা ভক্তি করছে তারা প্রচুর লাভ পাচ্ছে সংসারে। দেখুন, যে সংসার নষ্ট হয়ে যাওয়ার পথে একদম শেষ, যার রোগ হয়েছিল তার সেও ভালো হচ্ছে, যে নেশা করছিল সে নেশাও ছেড়ে দিয়েছে, যার ক্যান্সার রোগ সেও ভালো হচ্ছে, কিডনি, সবাই ভালো হচ্ছে। স্যার, আপনার এই অমূল্য সময় দেওয়ার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। নমস্কার।